أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. ترجمہ کنزُل عرفان. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول علیہ السلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے؟ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے. اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں. لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے. آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے. یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے. یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں. اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سماع یعنی سننا
اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگیں تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا۔ اب حضور مزار پر انوار ہے اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل فریاد استغاثت طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرمائے۔ مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ ذیل میں اس سے متعلق چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ ایک، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کوئی چیز چکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو ارشاد فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس میں خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی چیز کھائی نہ پی نہ چکی حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بندشوں سے آزاد فرمایا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ و رجوع کی ایک دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا تھا۔
ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तशरीफ फरमा हो और इससे टेक लगाएं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन तस्वीरों को बनाने वाले क़यामत के दिन अजाब दिए जाएंगे। तो इनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया इन्हें जिंदा करो। और इरशाद फरमाया, जिस घर में तस्वीरें हों उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। 3, हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 40 सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, जिनमें हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी जमा होकर जब्र कद्र में बहस करने लगे। तो रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर अपनी उम्मत के पास तशरीफ ले जाएं। उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। चुनांचे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि गुस्से से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्खी में इस तरह नुमाया था जैसे सुर्ख अनार का दाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर निचोड़ा गया हो। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को देखकर खुले बाजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और उनका हाल ये था कि उनके हाथ और बाजू कांप रहे थे और अर्ज की, तुबना इलल्लाहि व रसूली, हमने अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तौबा पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब था कि तुम अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लेते। मेरे पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर उम्मत के पास तशरीफ ले जाए, उन्होंने नया काम शुरू कर दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का ये तरीका सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात मुबारका में न था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद भी ये अर्ज़ मारूज बाकी रही और आज तक सारी उम्मत में चलती आ रही है। चुनांचे 1, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कैद पा गया तो साहबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह ताला ने सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दीजिए, वो हलाक हो रही है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे इरशाद फरमाया, तुम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर मेरा सलाम कहो और बशारत दे दो कि बारिश होगी और ये भी कह दो कि वो नरमी इख्तियार करें। हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह खिलाफत में हाजिर हुए और खबर दे दी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने ये सुनकर रोने लगे। फिर फरमाया, या रब अज़्ज़ व जल, मैं कोताही नहीं करता मगर उसी चीज में कि जिससे मैं आजिज हूँ। 2, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में शदीद कहत पड़ा। अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में उसकी शिकायत की तो उन्होंने फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर देखो और छत में एक रोशनदान बनाओ हत्ता के रोज़े मुनव्वर और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल न रहे। अहले मदीना ने जैसे ही रोशनदान बनाया तो इतनी कसीर बारिश हुई कि सब्ज घास उगाई और ऊंट मोटे हो गए, यहाँ तक कि गोश्त से भर गए। 3,
बादशाह अबू जाफर मंसूर ने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मस्जिद नबवी शरीफ में मुनाजरा किया। दौरान मुनाजरा अबू जाफर की आवाज कुछ बुलंद हुई तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे डांटते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस मस्जिद में अपनी आवाज ऊंची ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जमात को अदब सिखाया कि तुम अपनी आवाजों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद मत करो। और दूसरी जमात की तारीफ फरमाई कि बेशक जो लोग अपनी आवाजों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त करते हैं और एक कौम की मजम्मत बयान की, बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत अब भी इसी तरह है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में थी। ये सुनकर अबू जाफर खामोश हो गया। फिर दरियाफ्त किया, ए अबू अब्दुल्ला, मैं किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर? फरमाया, तुम क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेरते हो? हालांकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे और तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरोज क़ियामत अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला है, बल्कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरफ मुतवज्जे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत मांगो, फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाएगा। 4, मरवान ने अपने जमाने तसल्लुत में एक साहिब को देखा कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर अपना मुंह रखे हुए हैं। मरवान ने उनकी गर्दन मुबारक पकड़कर कहा, जानते हो क्या कर रहे हो? इस पर उन साहिब ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, हाँ, मैं किसी ईंट पत्थर के पास नहीं आया हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुआ हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, दीन पर न रहो जब उसका अहल उस पर वाली हो, हाँ उस वक्त दीन पर रो जबकि ना अहल वाली हो। ये सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। 5, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद एक अराबी रोज़े अक़दस पर हाजिर हुआ और रोज़े अनवर की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने फरमाया हमने सुना और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसमें ये आयत भी है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ताला से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ हूँ, तो मेरे रब अज़्ज़ व जल से मेरे गुनाह की बख्शिश कराइए। इस पर कब्र शरीफ से निदा आई कि तुझे बख्श दिया गया। अल-गरज़, यह आयत मुबारका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मदाह सना पर मुश्तमिल है। इसी की तरफ इशारा करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत से अशार फरमाए हैं। चुनांचे हदाइक़ बख्शिश में फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब, ये शान करीमों के दर की है। और फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और फरमाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस आयत से 4 बातें मालूम हुई। एक, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजत पेश करने के लिए उसके मकबूलों को वसीला बनाना कामयाबी का जरिया है। 2, कब्र अनवर पर हाजत के लिए हाजिर होना भी जाऊका में दाखिल और खैरुल कुरून का मामूल है।
3 बाद वफात मकबूलाने हक को या के साथ निदा करना जायज है। 4 मकबूलाने बारगाहे इलाही मदद फरमाते हैं और उनकी दुआ से हाजत रवाई होती है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।